And Swamiji's kindness, and readily he accepted our request for teaching us Mundaka Upanishad speaks volumes about his Guru Kripa towards the students who are inquisitive to learn, the Jignasus. Here now I present a brief outline of Swamiji. It is difficult to summarize his experience of 30 odd years as teacher, but nevertheless, I have circulated to all of you. But as a formality, I will just go through the presentation given to me by Swamiji. Puja Swamiji Chidrupananda ji is presently working as the Acharya of Chinmaya Mission, Noida. For more than 20 years, he worked in different roles at the national level in the youth wing of the Chinmaya Mission, such as Secretary General and Director North Zone of All India's Chinmaya Yuva Kendra. Chinmaya Yuva Kendra is the youth wing of the Chinmaya Mission, serving the youth all over India since its inception in 1975. Since his childhood days, Swamiji has been blessed by the grace of Puja Gurudev, Chinmayanandaji, Swami Chinmayanandaji. He graduated himself in science and with maths, physics, and chemistry as his subjects. He worked in Hyderabad for many years as area business manager in a multinational pharmaceutical company. He toured all parts of the country and gave hundreds of talks to the students of all age groups on different topics related to different universities, colleges, and other institutions like IMT Ghaziabad, IIT Roorkee, Delhi, Guwahati, etc. Apart from the above, he delivered many management lectures for different sections of people, such as teachers, doctors, and professionals, etc. He addressed many companies like Tata, Maruti Suzuki, Dell, Renew Power, BSNL, NTPC, NHPC, Bokaro Steel Plant, and Ranbaxy, etc. Directed and coordinated many national projects undertaken by the Chinmaya Mission at the national level, such as holding competitions for the youth in the year 2000 on the art of man making, and in the year 2003 on awakening Indians to India, and many other programs organized by Chinmaya Mission. A special series of talks on Beyond Teaching is for teachers, has been drawing good number of participants from different schools of Noida region. Similarly, the series for the youth under the titles Power Series and Launchpad have been organized in the Noida region regularly. He is also the Acharya of Chinmaya Mission Noida. As the Acharya, he has delivered over 300 plus series of talks on Mahabharata and more than 600 talks on Bhagavad Gita and various Upanishads with Shankara Bhashya on an in-depth study made over the past few years. Before he came to Noida as the director of All India Chinmaya Yuva Kendra for the North Zone, he worked in Visakhapatnam and Chennai mission centers. He conducted several Gita Jnana Yajnas, that is talks on Bhagavad Gita and also on Upanishads apart from lectures. So Bhagavad Gita and also on Upanishads apart from the lectures on many other spiritual subjects. So here is a list which I already circulated to you. I'm not going to read the brief list of the talks that has given to various institutions. Needless to say, we are in front of a profound, very experienced teacher in Vedanta. And another important thing is he hails from Visakhapatnam, and that is very convenient for our group because we have been longing for a teacher who can teach us in Telugu, because some of our people are interested to his talks in Telugu. Now I am muting all to avoid any other this one. Swamiji, you can unmute your phone because you are the co-host and you can also record if you feel like recording it. I am anyway recording already this talk. So now, without much delay between the starting of the Upanishads and also Swamiji's talk, I am giving with humble obeisance to the Swamiji and pranams to the Guru Parampara, Chinmaya Acharya Parampara, and also to Shankaracharya for this. And now I request our
friend and also a very important member and senior member who propels the Adhyayana Bharati, Sri Dr. Ravi Prakash Garu, to present the Prarthana Slokas of Adhyayana Bharati and then hand it over to Guruji. పూజ్య గురువులు శ్రీ చిద్రూపానంద స్వామి వారికి పాదాభివందనములు, సహాధ్యాయులకు అభివందనములు. ప్రార్థనా శ్లోకాలతో ప్రారంభించుకుందాం. అందరి గురువులకి ప్రణామములు. హరి ఓం. ఓంకారం బిందు సంయుక్తం నిత్యం ధ్యాయంతి యోగినః కామదం మోక్షదం చైవ ఓంకారాయ నమో నమః. సదాశివసమారంభాం వ్యాసశంకరమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం. శంకరం శంకరాచార్యం కేశవం బాదరాయణం సూత్రభాష్యకృతౌ వందే భగవంతౌ పునః పునః. ధ్యానమూలం గురోర్మూర్తిః పూజామూలం గురోపదం మంత్రమూలం గురోర్వాక్యం మోక్షమూలం గురోర్కృపా. హరి ఓం. ఓం భద్రం కర్ణేభి శృణుయామ దేవాః భద్రం పక్షేమ అక్షభిర్యజత్రాః స్థిరైరంగైస్తుష్టువాం సంస్తనూభిః వ్యశేమ దేవహితం యదాయుః. స్వస్తి న ఇంద్రో వృద్ధశ్రవాః స్వస్తి న పూషా విశ్వవేదాః స్వస్తి న క్షార్యో అరిష్టనేమిః స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దదాతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం శ్రీ గణేశాయ నమః. ఓం శ్రీ సరస్వత్యై నమః. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. ఓం సమస్త జన కళ్యాణే నిరతం కరుణామయం నమామి చిన్మయం దేవం సద్గురుం బ్రహ్మవిద్వరం సద్గురుం బ్రహ్మవిద్వరం. ఓం సదాశివసమారంభాం శంకరాచార్యమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం. శంకరం శంకరాచార్యం కేశవం బాదరాయణం సూత్రభాష్యకృతౌ వందే భగవంతౌ పునః పునః. శృతిస్మృతిపురాణానాం ఆలయం కరుణాలయం నమామి భగవత్పాదశంకరం లోకశంకరం. హరి ఓం. అందరికీ నమస్కారాలు. ఈశ్వరేచ్ఛ అనేటువంటిది లేకపోతే ఏది జరగదు. ఈ సంవత్సరం ఈ కార్యక్రమం ఉంటుందని తెలుగులో ఉపనిషత్తు మీద శంకర భాష్యంతో ఉపన్యాసాలు ఇవ్వాలని నేనైతే ఊహించలేదు, మీరు ఊహించని ఉండకపోవచ్చు. అది జరుగుతుందంటే అలా ఈశ్వరానుగ్రహం వల్ల అలా కొన్ని జరుగుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి మనందరం కలిసి ఈశ్వరుడికే కృతజ్ఞతను చెప్పుకుందాం. ఆయనే ఆది గురువు, దక్షిణామూర్తి, సమస్త గురు పరంపరకి మూలం ఆయనే. గురవే సర్వలోకానాం. సో ఆ దక్షిణామూర్తికి నమస్కారం చెప్పుకుంటూ మనందరం కూడా ఈ ముండకోపనిషత్ అనేటువంటిది అందరం కలిసి ఈ అధ్యయనము సాధన యాత్ర అనేటువంటిది సాగిద్దాం. ఉపనిషత్తులు ఎన్నో ఉన్నాయి. మనకి
కఠోపనిషత్ భాష్యంలో శంకరాచార్య ఉపనిషత్ శబ్దానికి కొంచెం నిర్వచనం ఇస్తారు. ఉప అనేటువంటిది చేర్చడం వల్ల షద్ అనేటువంటి షద్ ధాతువుకి 3 అర్థాలు: విశరణ, గతి, అవసాధనము. ఉపనిషత్ శబ్దానికి షద్ అనేటువంటి పదం. సో ఉప ని షద్. సో అక్కడ ఈ విశరణ, గతి, అవసాధనం. విశరణం అంటే నాశనం చేయడం ఉంటుంది. ఉపనిషత్తు ఏం చేస్తుంది? మన అవిద్యాన్ని తొలగిస్తుంది, నాశనం చేస్తుంది. గతి అంటే ఏదైతే పొందబోతున్నామో, పొందదగినటువంటిది ఏదైతే ఉన్నదో అది మోక్షం. అది మోక్షాన్ని కలిగించేటువంటిది ఉపనిషత్తు. అవసాధనం అంటే మొత్తానికి అన్ని కూడా విడగొట్టి మొత్తం చివరికి అనిమూలాలుగా పూర్తిగా సమూలంగా విడగొట్టి నాశనం చేసేటువంటిదే విశరణ, గతి, అవసాధనార్థస్య ఉపనిపూర్వస్య క్విం ప్రత్యయస్య రూపం ఉపనిషత్ ఇది అనేటువంటిది ఒక శంకరాచార్య భాష్యంలో చెప్పారు. ఉపనిషత్. సో ఉపనిషత్ అంటే ఏమిటి అంటే బ్రహ్మ విద్య. ఉపనిషత్ శబ్దేన విద్యా ఉచ్యతే, బ్రహ్మ విద్యా ఉచ్యతే. గురుదేవులు చిన్మయాందుల వారు ఉప అంటే సమీపం, నియర్. నీ అంటే కొంచెం కింద స్థాయిలో. షద్ అంటే టు సిట్, అంటే కూర్చోవడం. అంటే ఉపనిషత్ అంటే ఏమిటి? అర్థం ఏమిటి అంటే గురువుకి సమీపంగా, ఆయన సమక్షంలో కొద్దిగా స్థాయి కిందలో కూర్చుని ఉపనిషద్ అంటే దగ్గరికి వెళ్ళి దగ్గరగా ఆయన క్రిందగా కూర్చుని పొందేటువంటి విద్యని ఉపనిషత్ అంటారు. ఎవరి దగ్గర కూర్చోవాలి? గురువు దగ్గర. అది ఉపనిషత్ అంటే ఏమిటి? ఉపనిషత్ అనేటువంటిది ఏ విద్య అనేప్పటికీ కూడా మామూలుగా లౌకిక విద్యలు కూడా గురువు అనేటువంటి వాడు లేకపోతే అసాధ్యం కదా. మరి బ్రహ్మ విద్య సాధ్యమా అంటే అసాధ్యమే గురువు లేకుండా. కాబట్టి అలాంటి ఉపనిషత్ శబ్దం, ఉపనిషత్ అనేటువంటిది అసలు దాని వేదాంతము అంటాం. వేదంలో అంతిమ భాగము అంటే ఉత్కృష్టమైనటువంటి విచారముతో కూడుకున్నటువంటి సబ్జెక్ట్, విషయం వేదాంతం. అంటే వేదాన్ని మనం చూసుకుంటే వేదంలో 2 అంశాలు ఉన్నాయి, ప్రతిపాదించబడ్డాయి. 2 అంశాలు. ఒకటి ధర్మము, రెండవది బ్రహ్మము. వేదంలో ప్రతిపాదించబడినటువంటి విషయములు 2. ఒకటి ధర్మము, రెండవది బ్రహ్మము. సరేనా? తర్వాత ఈ మనం ధర్మం గురించి చర్చించుకోవాలంటే అవన్నీ కూడా పూర్వభాగాల్లో చాలా విపులంగా చర్చించబడ్డాయి వేదంలో కూడా. బ్రహ్మం అనేటువంటిది వచ్చేసరికి బ్రహ్మ విషయం ఏమిటి అంటే కేవలం ఉపనిషత్తే, వేదాంతమే. తర్వాత వేదం కర్మకాండ, జ్ఞానకాండ అని కూడా విభజించబడ్డాయి. అంటే ఎక్కువగా కర్మకాండంతో నిండి ఉంది వేదం అంతాను. కొద్దిపాటి భాగం మటుకు జ్ఞానకాండ. ఈ బ్రహ్మ విద్యకి ఎవరు అర్హులు? ఇప్పుడు అథాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస, అక్కడ అథ అనే శబ్దానికి వాళ్ళు ఏమంటారు? గురువులు వ్యాఖ్యానం ఏం చేశారు అంటే ఇప్పుడు, ప్రస్తుతం. అంటే ప్రస్తుతం అంటే ఏమిటి? ఇప్పుడు అంటే దేని తర్వాత ఇప్పుడు అంటే వాళ్ళు ఏమన్నారు? ఎవరికైతే ఈ అధికారి లక్షణాలు పూర్తిగా అలవరించబడ్డాయో, ఎవడైతే అధికారిగా మారాడో వేదాంతానికి, ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రం అధికారి ఎవరంటే వివేకము, వైరాగ్యము, షట్సంపత్తి, ముముక్షత్వము. ఇవన్నీ నేను ఇప్పుడు వ్యాఖ్యానించటం లేదు, ఇంకుంటే వర్లిస్తున్నాను అంతే. ఎవరికైతే వివేకం ఉన్నదో, వైరాగ్యం ఉన్నదో, షట్సంపత్తి ఉన్నదో. షట్సంపత్తి అంటే శమము, దమము, ఉపరతి, తితిక్ష, శ్రద్ధ, సమాధానము. తర్వాత మోక్షం అంటే ఏమిటి? నాకు ఈ సంసారం నుంచి ముక్తిని పొందాలి అనేటువంటి ఒక శుభేచ్ఛ, దృఢమైనటువంటి ఇచ్ఛ. మోక్షమే భూయాత్ ఇది ఇచ్ఛ, అది మోక్షేచ్ఛ.
అది ఎవరికైతే ఈ 4 అంటే వివేకము, వైరాగ్యము, షట్సంపత్తి, ముముక్షత్వము ఎవరిలో అయితే పూర్ణంగా ఉన్నాయో అలాంటి వాళ్ళే వేదాంత శ్రవణ మనన నిధిధ్యాసనలకి అర్హులు అని శాస్త్రం చెప్తుంది. ఈ 4 అర్హతలు లేకపోతే వేదాంత అధ్యయనం అంటే ఉపనిషత్ అధ్యయనం, ఉపనిషత్ శ్రవణము, ఉపనిషత్ శ్రవణమే మనం అనర్హులం, శ్రవణానికే అనర్హులం అవుతాం. ఇక మననము నిధిధ్యాసనము అసలే అవదు. కాబట్టి ఈ ఉపనిషత్ అనేటువంటిది చాలా ఉత్కృష్టమైనటువంటి విద్య, బ్రహ్మ విద్య. బ్రహ్మ విద్య అంటే ఏమిటి అంటే బ్రహ్మకు సంబంధించినటువంటి విద్య. మరి బ్రహ్మ ఎవరు? బృహత్తమత్వాత్ బ్రహ్మ. ఒక నిర్వచనం. ఏమిటా బ్రహ్మ అంటే? దీనికి అసలు అనంతమైనటువంటిది బ్రహ్మ. లక్షణం ఏమిటి అంటే సచ్చిదానంద స్వరూపం. ఇవన్నీ వ్యాఖ్యానించటం లేదు, అన్ని ఒక పదానికి ఎన్నో వ్యాఖ్యానాలు ఉన్నాయి. సత్ అంటే ఏమిటి, చిత్ అంటే ఏమిటి, సత్తే చిత్, చిత్తే సత్, రెండు ఆనందం, ఈ 2, 3 భిన్నం కాదు, రకరకాలుగా ఇవన్నీ మనం చెప్పుకోవటం లేదు ఇప్పుడు ఆ వ్యాఖ్యానంలోకి. సచ్చిదానంద స్వరూపం బ్రహ్మ అంటే మనకి అర్థమయ్యే అంటే చెప్పుకోవాలనుకుంటే అసలు ఎప్పుడూ కూడా ఆనందంలో ఆనందమే బ్రహ్మ. ఎందుకంటే మనందరం కూడా దుఃఖంలో ఉంటున్నాం. మనం దుఃఖం నుంచి ఆనందంగా ఉండడానికే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ప్రతి క్షణంలో కూడా. ఏ పని చేసినా దొరదేసి గోక్కుంటున్నా కూడా ఆనందం కోసమే కదా. అంటే మనం ఏం పని చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఆనందం కోసమే చేస్తున్నాం. ఎందుకని దుఃఖం అనేటువంటిది వద్దు. ఆత్యంతిక దుఃఖ నివృత్తి, సుఖప్రాప్తి, ఈ 2 మనిషి యొక్క లక్ష్యాలు. మనిషి యొక్క లక్ష్యాలు ఏమిటి? 2. ఏమిటది? నాకు సుఖం కావాలి, పూర్తిగా దుఃఖం అనేటువంటిది ఉండకూడదు. పోనీ దుఃఖం గారిని అప్పుడప్పుడు సంవత్సరానికి ఒకసారి పండగ నాడు ఏదో అల్లుడు వచ్చినట్టుగా అతిథిగా ఈ దుఃఖాన్ని మీ దగ్గర పంపిద్దామా అంటే అసలే వద్దు మహాప్రభు, ఒకసారి కూడా వద్దు, అసలు వద్దే వద్దు. దుఃఖం అనేటువంటిది నాకు వద్దే వద్దు. ఆత్యంతిక దుఃఖ నివృత్తి, సుఖప్రాప్తి. నాకు ఎప్పుడూ నిత్యం అంటే ఎటర్నల్, ఎప్పుడూ కూడా సుఖంగా ఉండాలి, సుఖానుభూతి నాకు కలగాలి. అలాంటిదే మనందరి కోరిక కూడా. అయితే ఆ కోరిక అంటే ఆ సంకల్పం ఏమిటి? నిత్యం సుఖంగా ఉండాలి అనేటువంటి సంకల్పం. నాకు ఎప్పుడూ దుఃఖం ఉండకూడదు, మంచిదే. కానీ ఆ సుఖం కోసం మనం వెతికేటువంటి క్షేత్రం ఏమిటి, ప్రపంచం ఏమిటి అంటే బాహ్య ప్రపంచంలో వెతుకుతాం. అంతర్ ప్రపంచంలో వెతకడం మనకు తెలియదు కదా, మనకి ఎవరు చెప్పలేదు. ఎలా లోపలికి వెళ్ళాలి, ఎలా ఇంద్రియాల లోపల మనం మళ్లించుకోవాలి, ఎలా మనసుని బుద్ధిని అంతర్ముఖం చేసుకోవాలి, ఆ లోపల ఉన్నటువంటిది ఏమిటి, వాటి గురించి మనకి ఎప్పుడు చెప్పలేదు, ప్రస్తావించలేదు. కాబట్టి మనం ఏమిటి, నలుగురితో పాటు నారాయణ అన్నట్టుగా అందరూ బహిర్ముఖులై వ్యవహరిస్తున్నారు, నేను కూడా బహిర్ముఖంగానే వ్యవహరిస్తున్నాను. అందరూ ప్రపంచంలో సుఖం కోసం ఏది చేస్తున్నారో, సుఖాపేక్షని కలిగి దేనేది చేస్తున్నారో అదే నేను చేస్తున్నాను. కాపీ క్యాట్ అంటాం కదా మనం. అది ప్రపంచం ఏం చేస్తుంది, ప్రపంచం అలా ఉద్యోగం చేయ మన ఉద్యోగం, ప్రపంచం ఎలా ఉన్నది ఇలా ఉన్నది, ప్రపంచం ఇది కూడా ప్రపంచం ఏం చేస్తున్నా సుఖంగా ఉండడానికి అదే నేను చేస్తున్నాను, అనుకరిస్తున్నాను, అంతేగాని మూర్ఖంగా అనుకరిస్తున్నాను. కానీ మనకి ఇప్పటిదాకా మన వయసులో, మీ వయసు ఎంత అయినప్పటికీ కూడా, నా వయసు ఎంత అయినప్పటికీ కూడా అసలు ఏ సుఖము కూడా శాశ్వతంగా ఉన్నదా అంటే కాదు. ఎందుకని సుఖం అనేటువంటిది కూడా మాటలో చెప్పాలనుకుంటే దుఃఖమే మరొక వేషధారణ వేసి మన దగ్గరకు వస్తుంది, అది సుఖం. మీరు నమ్మకపోవచ్చు ఈ విషయాన్ని. ఎందుకనంటే సుఖం అనుభవిస్తున్నప్పుడు కూడా అయ్యయ్యో ఈ సుఖం, ఇవాళ సుఖం, ఇప్పటి సుఖం రేపు ఉండదే, ఇది కూడా తగ్గిపోతున్నది అనేటువంటి భయం, బెంగ ఉంటుంది. సుఖం పోయిన తర్వాత కూడా దుఃఖము, సుఖాన్ని అనుభవిస్తున్నప్పుడు కూడా ఇది పోతుందేమో అనేటువంటి మనసులో అంతర్విహీనంగా అంతర్లీనమై ఒక విధమైనటువంటి ఒక శోక సముద్రం అనేటువంటిది పొంగి చూస్తున్నది. దొంగతో ఎలా ఉన్నది శాంతంగాను, అది ఎప్పుడు పొంగుతుందో తెలియదు మనకి. ఇవాళ సుఖం, అయ్యో ఇది హాయిగా ఉన్నాం, పండగ అందరూ వచ్చారు, ఇంట్లో అందరూ హాయిగా ఉన్నాం, సుఖంగా ఉన్నాం అన్నప్పటికీ కూడా అయ్యో ఈ ఆనందం 3 రోజులే కదా, ఇంకా 2 రోజులే కదా, రేపు వెళ్ళిపోతున్నారు కదా, ఇవాళ సాయంత్రం వెళ్ళిపోతున్నారు కదా అని పెద్దవాళ్ళు బాధపడుతుంటారు. అంటే చూసారా, అంటే వాళ్ళ పిల్లలు ఉన్నంతసేపు కూడా వీళ్ళు ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతారు శాశ్వతం కాదు అనే దుఃఖమే వాళ్ళకు ఉంది, కానీ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా అనేటువంటి ఆనందం లేదు. ఆ ఆనందంలో ఈ దుఃఖం వెలుగుతూ ఉంటుంది, మరి ఒక లైట్ లాగా, ఒక బల్బులా వెలుగుతూ ఉంటుంది.
కాబట్టి ఈ బ్రహ్మ విద్య ఏం చెప్తుందంటే, అయ్యా అసలు నీ లక్ష్యం అనేటువంటిది నిత్యము శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందమే కాబట్టి ఇది ప్రపంచంలో దొరకదు. ఈ జన్మ కాదు, మనం ఎన్ని జన్మలు ఎత్తినా, కోటాన కోట్ల జన్మలు ఎత్తినప్పటికీ కూడా బహిర్ముఖమై ఉన్నంత వరకు కూడా మనకి శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందము నీకు లభించదు అని మహాత్ములు, ఉపనిషత్తులు, వేదాలు అంటే వేదాంతము శుభ్రంగా ఘోషిస్తున్నాయి అన్నీ కూడా. అయితే వీడు అదే బహునాం జన్మనాం అంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపంచతే అన్నట్టు కానీ, లేదా ఎన్నో జన్మల తర్వాత జ్ఞానవంతుడు నన్ను పొందుతాడు, నా శరణు చొచ్చుతాడు అని కృష్ణుడు చెప్పినట్టుగాను, లేకపోతే జంతువునాం నరజన్మ దుర్లభం, ఎన్నో కష్టపడితే కానీ శతకోటి జన్మ పుణ్యర్వినా నలభ్యతే అంటారు శంకరాచార్య వారు. ఎన్నో కోటాన కోట్లు జన్మల పుణ్యం చేసుకుంటేనే కానీ మనుష్య జన్మ రాదు. వచ్చినా కూడా దుర్లభం త్రయం ఏమవుతుంది మళ్ళీ ఇంకో శ్లోకంలో చెప్తారు. అంటే మనిషి జన్మ వచ్చినా కూడా తర్వాత మోక్ష ఇచ్చ కలగడం అది కష్టము, ఇచ్చ కలిగిన తర్వాత కూడా నాకు ఏదో గురువు లభించడం ఇంకా కష్టము. ఈ మూడు చాలా కష్టం. మనుష్య జన్మ, మోక్షేచ్ఛ అండ్ గురువు, ఈ మూడు లభించడం అతి కష్టము అని చెప్పి శంకరాచార్యులు వారే చెప్పారు. కాబట్టి బ్రహ్మ విద్య ఏం చేస్తుంది అంటే, అసలు ఈ బ్రహ్మ విద్య అసలు నువ్వు జీవుడిగా ఉన్నంత వరకు కూడా, అంటే పరిమితత్వాన్ని పొంది ఉన్నంత వరకు కూడా, నేను జీవుణ్ణి, నేను పరిమితంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని, నేను ఒక పర్సనాలిటీని, నేను ఒక మనసు, బుద్ధి, చిత్తము, అహంకారము, శరీరము, ప్రాణమ శరీరము, సూక్ష్మ శరీరము, స్థూల శరీరం అన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వాడిని, నేను ఒక వ్యక్తిని, ఒక పరిమితత్వాన్ని పొందినటువంటి ఒక చైతన్యాన్ని, కండిషన్డ్ కాన్షియస్నెస్ ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే, అని అనుకుని అలా అనుకున్నంత వరకు కూడా దుఃఖం అనేటువంటిది తప్పదు. మరి ఇది కాదు సుమా, ఇది కాదు, నువ్వు అనంతమైనటువంటి తత్వానివి అంటే ఇందులోంచి బయటపడి ఆ అనంత తత్వమే నా స్వరూపము అనేటువంటి అనుభవంలోకి వస్తే అదే బ్రహ్మ విద్య. ఆ బ్రహ్మ విద్య ఏ విద్య అయితే మీకు ఆ శాశ్వతమైనటువంటి అనుభవాన్ని ఇస్తుందో, అంటే అది ఇప్పుడు లేదా అంటే లేనిది కాదు, ఉన్నదే. ప్రాప్తస్య ప్రాప్తి అంటాం. అంటే ప్రాప్తించబడినటువంటి వస్తువే మన స్వరూపమే, కానీ గ్రహించడమే దానికి కొన్ని జన్మలు పడుతున్నాయి. కాబట్టి ఉపనిషత్ శబ్దేన బ్రహ్మ అంటే ఏమిటి? జీవస్వరూపం ఏదైతే ఉన్నదో జీవుడికి బ్రహ్మకి ఐక్యము. ఐక్యం అంటే ఏమిటి? రెండు సమానం కాదు, ఐక్యము. అంటే ఈ జ్ఞానం మనకి కలిగేంత వరకు కూడా ఈ బాధలు, ఈ సంసార బాధలు, పునరపి జననం, పునరపి మరణం తప్పదు. ఈ మనం దుఃఖంలో ఉన్నాం, సుఖం అనేటువంటి క్షేత్రంలో ఉంటూ చల్లగా కావాలి, హాయిగా ఉండాలంటే ఎలా కుదురుతుంది? మన డిస్పోజిషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ రాంగ్. అందుచేత ఈ ఉపనిషత్తులు ఏం చెప్తున్నాయి అంటే మనకి బ్రహ్మ విద్యని చెప్తాయి. బ్రహ్మ విద్యనంటే ఏదైతే నువ్వు శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందాన్ని పొందాలనుకుంటున్నావో ఆ శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందం పేరే బ్రహ్మ. సత్ చిత్ ఆనంద స్వరూపము, అనంతమైనటువంటి వస్తువు, అది నీ స్వరూపమే అని చెప్పేటువంటి విద్య బ్రహ్మ విద్య. ఎప్పుడు వస్తాడయ్యా అంటే బ్రహ్మ విద్యకి చాలా జన్మలు బాగా కింద మీద పడి నానా విధమైనటువంటి కర్మానుభవాన్ని చూస్తూ, కర్మఫలాన్ని అనుభవిస్తూ, నానా గందరగోళమై ఎన్నో జన్మల తర్వాత ఎప్పుడో కొద్దిగా వివేకం కలిగించుకుంటూ, ఏదో విధంగా ఒక ఆ వివేకం కలిగించుకుంటూ, ఆ కోరిక వల్ల ఏదో ఆ ఈశ్వరుడు ఒక జన్మలో చిన్న అవకాశాలను ఇస్తే ఆ అవకాశాలను పట్టుకుని దాన్ని మళ్ళీ క్రమక్రమంగా పెంపొందించుకుంటూ, జ్ఞానంలో అభివృద్ధి పొందుతూ, అంతఃకరణ శుద్ధి చేసుకుంటూ, ప్రపంచంలో 10 మంది కోసం బతుకుతూ, ఇలా ఎన్నో జన్మలు ఎత్తిన తర్వాత సాధన చేయగా ఒక జన్మకి ఎవరో ఒక జీవన్ముక్త పురుషుడైనటువంటి వాడు మన గురువుగా లభించడము, ఆయన ఆశ్రయం దొరకడం, ఆయన మళ్ళీ మనకి ఈ శాస్త్రాలు బోధించడం, ఆ బోధన కార్యక్రమంలో మనం సాధనోన్ముఖం అవ్వడం, ఆ తర్వాత మన స్వరూపాన్ని మనం తెలుసుకోవడం. అప్పుడు నేను ఇది కాదు సుమా, నేను అనుకుంటుంటే ఈ పరిమితమైనటువంటి నేను కాదు, ఈ శరీరము, మనసు, బుద్ధి నేను అనుకుంటున్నాను ఇది కాదు, వీటికి అన్నిటికీ భిన్నంగా ఉన్నటువంటి నా అస్తిత్వం వేరే ఉన్నది అని ఆ విధంగా అనుభవం పొందినప్పుడే పూర్ణమైనటువంటి ముక్తి, జ్ఞానము అది కలుగుతాయి. అప్పుడే సుఖం కలుగుతుంది. అప్పుడే అదే నిజమైనటువంటి సుఖము, అదే నిజమైనటువంటి ఆనందము అని సూచించేటువంటి విద్య బ్రహ్మ విద్య.
ఎవరు వస్తారు బ్రహ్మ విద్యకి అంటే ఎవరికైతే ఇది స్ఫూర్తిగా దృఢంగా నిశ్చయాత్మకంగా ఉంటాడు. ఏ విషయంలో? అయ్యా, ఈ బాహ్యముఖ ప్రపంచంలో సుఖం ఎప్పటికీ లేదు సుమా అని ఒక నిశ్చయానికి వచ్చినటువంటి వాడే బ్రహ్మోన్ముఖుడు అవుతాడు. ఆ నిశ్చయానికి పూర్తిగా రానటువంటి వాడు ప్రపంచం మీదనే తిరుగుతూ ఉంటాడు, ప్రపంచం మీదనే అంటే ఆధారపడతాడు. ఈ నిశ్చయానికి రావడానికి కొన్ని జన్మలు పడుతుంది మనకి. ఎందుకని చాలా మందికి ఇప్పుడు గుడ్లో మెల్ల అన్నట్టు ఏం చేసినా ఏదో దానికి కొంచెం ఒక ఫలితం ఉంటుంది, ఉండదని చెప్పను. కానీ చాలా మంది ఆధ్యాత్మికం అనేటువంటిది గౌణంగాను అంటే సెకండరీగాను, ముఖ్యమైనటువంటిది ఏమిటి అంటే వ్యవహారము, లోక వ్యవహారం ముఖ్యము. ఈ లోక వ్యవహారం సరిగ్గా సాగించడానికి మనసులో కొంచెం శాంతి కలగాలి, మనసులో ధైర్యం ఉండాలి, మనసులో కొంత ఒక విధమైనటువంటి ఒక పరిస్థితి, మానసిక పరిస్థితి ఏర్పరచుకోవాలి, బుద్ధిలో జ్ఞానం కలగాలి, కొద్దిగా కాన్సన్ట్రేషన్, ధారణా శక్తి పెరగాలి. ఇవన్నీ కలగాలి అంటే ఆధ్యాత్మికత మనకి ఇస్తుంది. కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక సాధన చేసుకోవడం వల్ల నేను లౌకికంగా ప్రపంచంలో వ్యాపారం చేయడానికి, ధనార్జన చేయడానికి, జీవించడానికి పనికొస్తుంది అని చాలా మంది ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రాన్ని పట్టుకుంటున్నారు తప్ప అది గౌణంగా చూస్తున్నారు, కానీ ముఖ్యంగా చూడటం లేదు. ఎవడైతే జీవితంలో ఆధ్యాత్మికతే ముఖ్యము అని అనుకుంటాడో, మిగతా అంతా గౌణం అని అనుకుంటాడో, అలాంటి వాడే నిజమైనటువంటి సాధకుడు. అందుకే మెడిటేషన్ ఫర్ స్ట్రెస్ ఫ్రీ లైఫ్, మెడిటేషన్ ఫర్ బిజినెస్ ఇంప్రూవ్మెంట్, మెడిటేషన్ ఫర్ ఫోకస్ ఆన్ వర్క్, ఇవన్నీ కూడా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనుకోండి. ఏదో యాదృచ్ఛికంగా వచ్చేటువంటి అవన్నీ ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి, కానీ మెడిటేషన్ యొక్క లక్ష్యం ఇది కాదు. ఎలా ఉంటుందంటే ఒక లేటెస్ట్ కంప్యూటర్ తీసుకుని కొత్తగా చాలా అసలు మొన్న లేటెస్ట్ మోడల్ అంటే కొత్తగా వచ్చిన మోడల్ కంప్యూటర్ తీసుకుని ఎవరికైనా ఇచ్చి, నాయనా దీనిలో టైప్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేసుకో అంటే ఆ కంప్యూటర్ని ఏ విధంగా అవమానించినట్లు అవుతుందో, అదేవిధంగా ఈ బ్రహ్మ విద్యను సంపాదించి కేవలం ఈ ప్రపంచంలో శాంతిగా ఉండడానికేనో, వ్యవహారం చక్కబెట్టుకోవడానికి, వ్యవహారంలో 10 మందితోటి చాకచక్యంగా వెలగడానికి పనికొస్తుంది అనేటువంటి వాడు ఒక దృక్పథం అలాగే ఉంటుంది. అలా ఉండకూడదు కదా. అందుకే పూర్ణ వైరాగ్యము. అందుకే కృష్ణుడు కూడా యోగ సూత్రాల్లో ఏంటది బోత్ వైరాగ్యం ఉండాలి. అభ్యాస వైరాగ్యాభ్యాంతం నిరోధ, అభ్యాసేన తు కౌంతేయ వైరాగ్యేన చ గృహ్యతే అసంగ శస్త్రేణ దృఢేణ చిత్వా అని 15వ అధ్యాయంలోను. ఇదే శస్త్రం. సంసార వృక్షాలను ఛేదించాలి అంటే అసంగమే, అంటే నాన్ అటాచ్మెంట్. ఎంత స్పష్టంగా అసలు ఎంత చక్కగా మనకి శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయంటే, మార్గాన్ని సూచిస్తున్నాయి. కానీ మనకేంటంటే విశ్వాసం కలగాలి, తర్వాత ఆ యొక్క స్థితికి చేరాలి. ఇది మనకి ఏమీ అక్కర్లేదు సుమా, నాకు ఈ ప్రపంచంలో నాకు ఆధ్యాత్మికతే కావాలి, బ్రహ్మోక్షమే కావాలి, నాకు ఈ వ్యవహారం అనేటువంటిది గౌణము, ముఖ్యమైనటువంటిది నేను ముఖ్యంగా సాధకుడిని, తర్వాతే గృహస్థుడిని లేదా సన్యాసిని, లేకపోతే ఇది అనుకోండి. ముఖ్యంగా మనం సాధకులం అనేటువంటి ఆ దృఢమైనటువంటి నిశ్చయానికి వచ్చిన తర్వాతనే ఆధ్యాత్మికతలో ప్రగతి అనేటువంటిది మనకి గోచరిస్తుంది. అందుచేత ఈ ఉపనిషత్తు అనేటువంటి చాలా బ్రహ్మ విద్య అనేటువంటిది ఇందుకోసం పనికొస్తుంది. ఇది టైం పాస్కో లేకపోతే తోచడం లేదండి ఉపనిషత్తులో కూర్చున్నాం, ఇది ముఖ్యం, మిగతా అంతా గౌరవం. సరే, ఈ కొంచెం ఈ ఉపోద్ఘాతం సరిపోతుంది. కొంచెం ఈ ముండకంలో ఉపనిషత్తు అధర్వణ వేదంలో వచ్చింది. తర్వాత దీనికి 3 ముండకాలు ఉన్నాయి. ప్రథమ ముండకంలో 2 ఖండాలు, ద్వితీయ ముండకంలో 2 ఖండాలు, తృతీయ ముండకంలో 2 ఖండాలు. ఈ సుమారు 10, 11, 13 ఆ విధంగా శ్లోకాలు ఉన్నాయి, మంత్రాలు ఉన్నాయి. మొత్తం కలిపి 64 మంత్రాలు ఉన్నాయి ఇందులో ముండకోపనిషత్తులో. సరేనా? ముండనము అంటే ఏమిటి మీకు అందరూ తెలిసింది. ముండనం అంటే ఈ శిరోజాలు ఇవ్వడం ముండనం అంటాం. అసలు ఇవన్నీ కూడా ఈ శిరోజాలన్నీ కూడా మన సంస్కారాలకి ప్రతీక, కోరికలకి ప్రతీక. అందుకే అది గీకిన ముండనం చేస్తే మళ్ళీ మొరగెత్తుతాయి. అంటే ఇది ఒక ప్రతీక, అది సింబాలిజం. కాబట్టి నేను గురువు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు పూర్తిగా ముండనం చేసుకొని అంటే ఏమిటి, నాకు ఎటువంటి కోరికలు లేవు సమా, ఎప్పటికప్పుడు మొరుగుతుంటే మొత్తం తీసుకుంటూ ఉంటాను అనేది ఒక ప్రతీకగా ఒక సాంప్రదాయానికి ఒక సాంప్రదాయంలో ఉన్నది. అది శిరోముండనం చేసుకుని ఆ శిరోజాలని తీసేసి
ఓ అగ్నిని ఆ నెత్తి మీద పెట్టుకుని గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి విద్యని అభ్యసించడం అనేటువంటిది ఒక 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 సాంప్రదాయం ఉండడం. అంటే ఈ మనలో ఉన్నటువంటి ఈ కోరికలు, తర్వాత వాసనలు, సంస్కారాలు అన్నీ కూడా పోవాలి. వాటన్నిటినీ ముండనం చేసుకోవాలి. కలుపు మొక్కలు అంటాంగా, కలుపు మొక్కలను ముందు తీసేసి, ఇప్పుడు రామకృష్ణ ఉదాహరణ చెప్తారు. ఒక ముళ్ళు గుచ్చుకుంది, ఆ ముళ్ళు తీయడం ఇంకో 2 ముళ్ళు తీసుకుంటాం. ఆ 2 ముళ్ళు ఇంకొక ముళ్ళు తెచ్చి ఆ ముళ్ళుతోటి ఈ ముళ్ళు తీసేసి, గుచ్చుకున్న ముళ్ళుని తీసేసి తీసారి మంచి ముళ్ళు, చెడ్డ ముళ్ళు లోపల గుచ్చుకుంది, బాధపడుతున్నది. మంచి ముళ్ళు తీసుకొచ్చాం, 2 ముళ్ళే. ఈ ముళ్ళుతోటి ఈ ముళ్ళుని తీసాం, తీసిన 2 ముళ్ళు పడేస్తాం. అదేవిధంగా మంచి చెడు కూడాను. అందుకే రెండింటికి అతీతంగా వెళ్ళమన్నాడు కృష్ణుడు కూడా. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం శ్లోకంలో ప్రవేశిద్దాం. మొట్టమొదటి శ్లోకం ఇక్కడ ఉపనిషత్తులో శంకరాచార్యులు ఒక శ్లోకం రాస్తారు. ఏమిటా శ్లోకం అంటే, భావాభావపదాతీతం భావాభావాత్మకం చయత్ తద్వందే భావనాతీతం స్వాత్మభూతం పరం మహః. ఏమిటిది అంటే, భావ అభావ పద అతీతం. ఏదైతే ఆ వందే తద్వందే స్వాత్మభూతం పరమ, ఆ పరమతత్వానికి నమస్కారం. ఇది ఏమిటది అంటే, పరమతత్వం ఎలా ఉన్నదంటే భావ అభావ పద అతీతం. ఇక్కడ భావం అంటే ఏమిటంటే వ్యక్తమైనటువంటి జగత్తు. మీకు అందరికీ తెలుగు అర్థమవుతుందని అనుకుంటాను. ఈ సంస్కృత పదాలు వ్యక్తము, అవ్యక్తము, ఈ కనబడుతున్నటువంటి జగత్తు అంతా కూడా భావం. మన బుద్ధికి, మనసుకి, ఇంద్రియాలకి గోచరిస్తున్నటువంటి ఏదైతే జగత్తు ఉన్నదో అదంతా కూడా భావము. అంటే వ్యక్తమైనటువంటిది, అంటే మేనిఫెస్టెడ్ వరల్డ్ అంటాం, ఇమ్మినెంట్ వరల్డ్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో. ఇది భావం. మరి అభావం అంటే ఏమిటి? అక్కడ అభావం అంటే ఏమిటి? దీనికి మూలమైనటువంటిది అవ్యక్తము, అంటే మూల ప్రకృతి. అంటే ఈ జగత్తంతా కూడా ఈ ఉద్భవం వ్యక్తం అవ్వక ముందు అవ్యక్తంలో ఉంటుంది, అంటే బీజ రూపంలో ఉంటుంది. ఆ బీజ రూపాన్నే మూల ప్రకృతి అని, అవిద్య అని, మాయా అని, ప్రకృతి అని, ఆ మూల అవిద్య ఒకటి ఉంది. అదంతా కూడా అక్కడ అవ్యక్తంగా ఈ సమస్తమైనటువంటి సృష్టికి పూర్వము అవ్యక్త రూపంలో అందులో ఉంది. అంటే ఇది వ్యక్తము, అది అవ్యక్తం, ఇది మేనిఫెస్టెడ్, అది అన్మానిఫెస్టెడ్. ఇది కనబడుతున్నటువంటిది, గోచరిస్తున్నటువంటి జగత్తు ఇంద్రియ గోచరం కానీ, మనోగోచరం కానీ, బుద్ధి గోచరం కానీ, లేదా ఈ మూడింటికి అసలు బుద్ధికి, మనసుకి, ఇంద్రియాలకి అందనటువంటిది, అవ్యక్తంగా ఉన్నటువంటిది, బీజ రూపంలో ఉన్నటువంటి స్థితిని అభావం అంటాం. ఈ 2 పదాలకి అతీతమైనటువంటి తత్వము ఏది? పరబ్రహ్మతత్వం. ఆ పరబ్రహ్మతత్వానికి నమస్కారం చేస్తున్నాం. సో భావ అభావ పద అతీతం. రెండవది భావ అభావాత్మకం చయత్. మరి ఈ కనబడుతున్న సృష్టి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి అంటే ఆయన రూపమే. మళ్ళీ ఇది చాలా ఈ తత్వం ఎలాంటిది? నార్మల్గా ఏంటంటే ఏదైతే ఏకి బీకి అవతల ఉన్నదో అంటే ఆ అవతల ఉన్నటువంటిది ఏలోను బీలోను లేదని చూపించాలి. ఏదైతే ఏకి బీకి 2 ఉన్నాయి, ఈ ప్రపంచానికి అతీతంగా ఉన్నది, ఏలోనూ లేదు బీలోనూ లేదు, ఏకి బీకి అతీతంగా ఉన్నది అని అన్నప్పుడు అంటే ఏమిటి? అతీతమైనటువంటి వస్తువు దీని రెండింటికి భిన్నంగా ఉన్నటువంటి వస్తువుగా మనం సూచించాలి. కానీ ఈ తత్వం చాలా అనూహ్యమైనటువంటి తత్వం. ఎలా ఉన్నది అది? ఏకి బీకి అతీతమే, కానీ ఏ రూపంలోనూ బి రూపంలోనూ భాషిస్తున్నటువంటిది అదే తత్వం. మళ్ళీ ఆయన అసలు స్వరూపం అతీతమే. కానీ మరి ఈ జగత్తు అవ్యక్తంలోనూ వ్యక్తంలోనూ, బీజ రూపంలోనూ, ఈ గోచరిస్తున్నటువంటి స్థితిలోను, ఈ రెండిట్లో కూడా దీనికి ఆధారం ఏమిటంటే ఈ రెండు ఎవరివి అంటే ఆయనే, మళ్ళీ ఆ పరమేశ్వరుడే, ఆ బ్రహ్మమే ఈ రూపంలో ప్రకాశిస్తున్నది.
వీడి భిన్నం కాదు. అయితే ఇదేంటంటే ఈ ఈ కనబడుతున్నటువంటి జగత్ అంతా కూడా ఇది తాత్కాలికంగా కనబడుతున్నది. ఇది ఆయన తత్వమే, కానీ శాశ్వతమైనటువంటి తత్వం కాదు, పరిణామం చెందినటువంటి తత్వం. అలా కంటిన్యూస్గా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ తత్వం. దీనికి ఆధారంగా ఉన్నటువంటిది పరబ్రహ్మతత్వం. ఏది? ఇది పరబ్రహ్మ స్వరూపం యొక్క వ్యక్త స్వరూపం. అది అవ్యక్తంగా ఉంది. అది అవ్యక్తం అంటే అవ్యక్తాతీతం, ప్రకృతికి అతీతం. ఈ వ్యక్తము అవ్యక్తము కాకుండా, బీజస్థితి కనబడి స్థితి కాకుండా రెండిటికీ అతీతంగా ఉన్నటువంటిది ఆ తత్వమే ఏదైతే ఉన్నదో అతీతంగా, ఆ తత్వమే మళ్ళీ ఈ రెండు రూపాల్లో ఉండి ప్రకాశిస్తున్నది. అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే రియాలిటీ ఈజ్ బోత్ ఇమ్మినెంట్ అండ్ ట్రాన్సెండెంటల్. నేను మళ్ళీ చాలా సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి, అవన్నీ చెప్పుకుంటూ వెళ్తే కష్టం మనకి. ఈశ్వరుడే సృష్టించాడు, మరి ఉపాదాన కారణము ఆయనే, నిమిత్త కారణము ఆయనే. ఉపాదాన కారణం మెటీరియల్ కాజు, పదార్థాలు, ఈ సిమెంటు వగేరా ఎక్కడిది ఆయన రూపమే, ఇంకెక్కడ లేదుగా. ఆయనకన్నా భిన్నంగా ఇంకేం లేదు. ఆయనే నీళ్లు, ఆయనే పృథివీ, ఆయనే అగ్ని, ఆయనే ఆకాశము, ఆయనే జలము, అన్నీ ఆయనే. ఆయనే వాయువు, అన్నీ ఆయనే. అది తర్వాత తద్వందే భావనాతీతం. అటువంటి ఆ యొక్క తత్వానికి నమస్కరిస్తున్నాను. ఏదైతే భావనాతీతం. భావనాతీతం అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకో అర్థం ఏంటి? మన భావనలకు అసలు అందనటువంటి వస్తువు, అది మనసుకి బుద్ధికి అందనటువంటి తత్వము. యతో వాచో నివర్తంతే అప్రాప్య మనసా సహా. అయ్యా, ఆ తత్వాన్ని తెలుసుకోవడానికి నేను ఇంద్రియాలని, మనసుని, బుద్ధిని పంపించాను, మనసుని పంపించాను, మనసు వెనక్కి వచ్చేసింది. ఏది? నేను కనుక్కోలేనయ్యా, నాకన్నా అతీతంగా ఉన్నదని వెనక్కి తిరిగి వచ్చింది. అప్రాప్య మనసా సహా. అదే ఉన్న సాధన ఏమిటి? మనసే. దాన్ని పంపించాను. అయ్యా మనసా, ఆ పరబ్రహ్మతత్వాన్ని తెలుసుకుంటారా అంటే వెనక్కి తిరిగి వచ్చింది మనసు. నేను తెలుసుకోలేను, ఎందుకని నాకు అర్థం కావట్లేదు, ఎందుకంటే నాకన్నా అతీతంగా ఉన్నటువంటి వస్తువు. అచ్చా, మరి ఆ పరబ్రహ్మతత్వం ఎక్కడున్నది, ఎలా ఉన్నది? నాకన్నా భిన్నంగా ఉందంటే కాదు, స్వాత్మభూతం. స్వాత్మభూతం. మళ్ళీ దాన్ని వెతకాలంటే ఎక్కడో, అంటే ఇప్పుడు మూడు అయిపోతాయి. ఇప్పుడు జగత్తు, మరి ఇప్పుడు మామూలుగా ఏంటి? జీవుడు వేరు, జగత్తు వేరు, బ్రహ్మ వేరు, అధిష్టానం బ్రహ్మ వేరు, అంటే మూడు ఉన్నాయి ఇక్కడ. పోన్లేండి, ఆ బ్రహ్మే జగత్తుగా మారిందిట, సరిపోయింది కదా. అయితే రెండు, ఒకటి అవ్యక్త, ఒక పూర్ణమైనటువంటి బ్రహ్మము, మధ్యలో ఒక బీజస్థితి, తర్వాత వ్యక్త స్థితి. ఈ రెండు స్థితులు కూడా ఆ స్వరూపమే, ఆ యొక్క బ్రహ్మ యొక్క వ్యక్తములే అని అనుకున్నాం. వెరీ గుడ్. మరి నేను ఎక్కడున్నాను? నేను సృష్టిలో ఉన్నాను కాబట్టి నేను కూడా ఆ ఎక్స్ప్రెషనే, సరిపోయింది. కానీ మరి ఈ బ్రహ్మతత్వం నాకన్నా భిన్నంగా ఉన్నదా అంటే కాదు. ఎందుకని? నా స్వరూపం స్వాత్మభూతం, అది నా స్వరూపమే. అది ఎక్కడ తెలుసుకోవాలి అంటే, మాకు చిన్మయానంద వారి గురుదేవులు చక్కటి ఉదాహరణ ఇచ్చేవారండి. ఆయన ఏమంటారంటే, ఆవులో పాలు అంతటా ఉన్నాయి, కానీ పితకాలంటే పొదుగు దగ్గరికి వెళ్ళాలి. ఆయన అంటూ ఉండేవారు, ఆ తోకను పట్టుకుని పీకితే, లాగితే పాలు రావు, ఇంకేటో వస్తుంది అంటూ ఉండేవారు ఆయన. అక్కడి నుంచి పాలు రావు కదా. అలాగే ఇంకో ఉదాహరణ చెప్పేవారు. మన ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కాదు, మన మొత్తానికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, భారత ప్రభుత్వం. భారత ప్రభుత్వం ఎక్కడ ఉన్నది అంటే, భారతదేశం అంతా వ్యాపించి ఉన్నటువంటిదే భారత ప్రభుత్వం. ఆ ప్రభుత్వం, ఆ లార్డ్షిప్ అంతా భారత ప్రభుత్వందే అంతా వ్యాపించి ఉన్నది. కానీ భారత ప్రభుత్వాన్ని మనం కాంటాక్ట్ పెట్టుకోవాలి, చెయ్యాలి అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఢిల్లీకి వెళ్ళాలనేవారు. భారత ప్రభుత్వాన్ని గ్రహించాలంటే అలాగే బ్రహ్మతత్వము సర్వాంతర్యామి, సర్వవ్యాపకము, అనంతమైనటువంటి తత్వం. దాన్ని గ్రహించాలి అంటే ఏమిటి? మన హృదయంలోనే గ్రహించాలి. హృదయస్థానమే దానికి గ్రహించేటువంటి స్థలం, ఉపలబ్ధి స్థానము. ఎక్కడ దేనికి సాధ్యం అవుతుంది, ఎక్కడ ఆత్మానుభవాన్ని పొందాలి అంటే మన హృదయంలోనే, స్వాత్మభూతం, బయట ఎక్కడా లేదు. అది తెలుసుకోలేవు, సర్వాంతర్యామి తత్వమే అది. కానీ తెలుసుకోవాలి అంటే అన్ని నీ వనుచు తిన్నగా అంతరంగమున తిన్నగా వెతికి తెలుసుకుంటున్నయ్యా అంటాడు త్యాగరాజు. అన్ని నీ వనుచు అంతరంగమున తిన్నగా వెదకి తెలుసుకుంటున్నయ్యా. ఎంత బాగుంది ఆ పాట, ఎంత అర్థం ఉందో చూసారు. అన్నీ నీ వనుచు అంతరంగమున, బయట కాదు,
అంతరంగం తిన్నగా వెతికి తెలుసుకుంటున్నయ్యా అని ఆ రోజు చెప్పాడు. అందుచేత ఈ స్వాత్మభూతం దాన్నే పరం, సుప్రీం, పరతత్వము, మహహ, దాన్నే మహహ అంటే ఇక్కడ తురియం అని అర్థం. దాన్నే నా స్వరూపమే, నేను జాగృతం కాదు, స్వప్నావస్థ కాదు, సుషిప్త అవస్థ కాదు, ఈ 3 అవస్థలకి అతీతంగా ఉన్నటువంటి తత్వమే నేను. ఏమిటా తత్వము అంటే మహహ. దాన్ని తదితరము మహా అంటే అక్కడ తురియం అన్నారు, ఇక్కడ తురియమే, నేనే స్వరూపం, ఆ స్వరూపం నాదే. అలాంటి తత్వానికి నమస్కరిస్తున్నాను అని చెప్పి శంకరాచార్యులు మొట్టమొదటి ఒక శ్లోకం ముందు రాస్తారు. తర్వాత మనకి ఇది శాంతి మంత్రం. శాంతి మంత్రం ఎందుకు చదవాలి అంటే గురు శిష్యుల కూర్చొని చదువుతారు. ఎందుకు చదవాలి అంటే అయ్యా ఈ బ్రహ్మ విద్య అన్వేషణ, బ్రహ్మాన్వేషణలోను, బ్రహ్మ విద్య మన అభ్యాసంలోను, తెలుసుకోవడంలోను, శ్రవణంలోను, మననంలోను ఎటువంటి ఒడుగులు కానీ ఎటువంటి విఘ్నాలు లేకుండా ఉండాలంటే ఈ సమస్తమైనటువంటి ప్రకృతి, అందులో ఉన్నటువంటి దేవతలు అందరూ కూడా తోడ్పడితేనే సాధ్యపడుతుంది. ఇప్పుడు మనకు కూడా దేవతలు ఎంతోమంది తోడ్పడుతున్నారు. మొట్టమొదటి దేవత ఇంటర్నెట్ దేవత. ఇప్పుడు వైఫై ఇక్కడ కట్ అయింది అనుకోండి, అంతే, మీకు నాకు కనెక్షన్ కట్. చూడండి. కాబట్టి వాతావరణం, ఆరోగ్యం ఉండాలి, వాతావరణం ఉండాలి, ఆ లోపల స్ఫూర్తి ఉండాలి, సమయం ఉండాలి. ఈ సమయంలో మనకు 10 నుంచి 11 వినాలని సంకల్పించాం, ఎవరు రాకూడదు, డిస్టర్బ్ చేయకూడదు, దుర్వార్త వినకూడదు, ఎన్నో నానా గందరగోళం ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కండిషన్స్ బాగా ఎటువంటి ఈ పరిస్థితులన్నీ కూడా చక్కబడితే, ఎటువంటి అవాంతర పరిస్థితులు లేకుండా ఉంటే, మనం 1 గంట సేపు ఏదో ముండకోపనిషత్తు చెప్పుకుంటున్నాము అంటే అది నిర్విఘ్నంగా సాగాలి అంటే ఎంతో మంది కృప ఉంటేనే కానీ జరగదు అన్నటువంటి జ్ఞానాన్ని మనం తెలుసుకుని ఆ తదనుగుణంగా వాళ్ళందరికీ ఇవ్వాల్సిన గౌరవం, నమస్కారం, వాళ్ళని ప్రార్థన చేస్తే, వాళ్ళ ఆశీస్సులు కలిగితే అప్పుడు మనం చేసేటువంటి సాధన నిర్విఘ్నంగా, ఈ సాధన అంటే శ్రవణ సాధన ఏదైతే ఉన్నదో అది చక్కగా నిర్విఘ్నంగా జరుగుతుంది అనేటువంటిది అనేటువంటి విషయాన్ని మన ఋషులు గ్రహించారు. వాళ్ళ ఆశీస్సులు ఉంటే ఏమీ జరగదు. మరి మా గురుదేవులు ఆయన జీవితంలో ఎన్నిసార్లు వర్షాన్ని ఆపేయడం మహానుభావుడు. ఆపేయంటే పోస్ట్పోన్ చేశారు. ఆ గంట సేపు ఆపేవారు ఉపన్యాసం, అంతసేపు కూడా. మా అమ్మగారు ఎప్పుడో ఒకసారి యజ్ఞానికి వెళ్ళినప్పుడు, మేము చిన్నపిల్లనప్పుడు, చాలా చిన్నవాళ్ళం, మా అమ్మగారు నాన్నగారు ఉపన్యాసానికి హైదరాబాద్లో వెళ్తే ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్లో మా అమ్మగారు వచ్చి చెప్పారు, ఇంటికి వచ్చి, ఒరే ఇలా అయింది రావాలని. ఏమిటయింది? చిన్నవాళ్ళం అప్పుడు, ఇంకా చాలా చిన్నపిల్లలం. అప్పుడు గురుదేవుల గురించి చెప్పారు. ఏం చెప్పారంటే, ఆ ఓపెన్ గ్రౌండ్ 20,000 మంది వింటున్నారు, ఆ స్పీకర్లు, లైట్లు అన్నీ ఉన్నాయి. వర్షం జల్లు పడుతున్న వెంటనే అందరు లేచిపోతున్నట్టు. పాపం వర్షం కదా, ఆయనకు షెడ్ ఉంటుంది, ఆయన చిన్న శామ్యానం వేశారు ఆ ఎత్తుగా పెట్టి స్టేజ్. ఆయన ముందుకు వంగి ఇలా చూసేట పైన ఆకాశం మీదకి చూసి అన్నారట, అలా ఏం పర్వాలేదు, వర్షం ఆగిపోతుంది, కూర్చోండి అన్నారట. ఆగిపోయింది వర్షం, వర్షం లేదు. ఆఖరిని అన్నారట ఇంగ్లీష్లో, ఇట్స్ నౌ గోయింగ్ టు రెయిన్, క్యాట్స్ అండ్ డాగ్స్, ఫైండ్ అవుట్ ద నియరెస్ట్ షెల్టర్ అండ్ రన్ అన్నారట. మా అమ్మగారు చెప్పారు, చచ్చేది భయంకరమైన వర్షం వచ్చింది. ఆ యజ్ఞం అయిన పూర్తయిన తర్వాత యజ్ఞం అయ్యే బాబోయ్ అనిపించింది ఆవిడ. అంతసేపు ఆపేశారు యజ్ఞం. ప్రకృతిలో ఆయన పూర్తిగా ఆపలేదు, పోస్ట్పోన్ చేయించారు పని. అలా ఎన్నిసార్లు చేశారు ఆయన మహానుభావుడు. నేనే ప్రత్యక్ష సాక్షి దానికి ఎన్నోసార్లు. అంటే వాళ్ళందరూ మరి వాళ్ళ ఆదేశాలను బట్టి ఈ దేవతను కోఆపరేట్ చేస్తారు. అలాగే సిద్ధబరి, మా చిన్న మిషన్ ఆశ్రమం హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఆయన సమాధి స్థలం సిద్ధబరి, పవిత్రమైన స్థలం, అది ధర్మశాల దగ్గర ఉంటుంది. అక్కడ ఉపన్యాసాలు ఇస్తూ ఆయన రోజు వర్షం పడుతుంటే ఇలా చూసి నో వరీస్, సిట్ డౌన్ అన్నారు అని, మెసేజ్ హస్ గాన్ లిటిల్ బిట్ లేట్, దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ అన్నారట. అంతే, ఒక 2 నిమిషాలు తగ్గిపోయింది. అంటే వీళ్ళందరూ దేవతలు మనకు. అందుకనే మనం ఎంత బాగుంటుందో అసలు ఈ శాంతి మంత్రం. నేను చదువుతాను, మీరు వినండి చాలు. ఓం భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామ దేవాః, భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాః, స్థిరైరంగైస్తుష్టువాగుంసస్తనూభిః, వ్యశేమ దేవహితం యదాయుః. స్వస్తి న ఇంద్రో వృద్ధశ్రవాః, స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాః,
స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమిః స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం భద్రం దేవాః కర్ణేభిః భద్రం శృణుయామ. ఓ దేవతలారా, ఎప్పుడు కూడా మేము శుభమైనటువంటిది మంగళప్రదమైనటువంటి విషయములే వినుగాక. మమ్మల్ని అలా ఆశీర్వదించండి. అంటే అందుకే ఎప్పుడూ సేవలో మంచి మంచి మాటలు, ఉపనిషత్తు మాటలు పడాలి కానీ నానా గందరగోళము, తిట్లు, శాపనార్థాలు అలాంటి మా చెవుల దాకా రానివ్వకుండా చూడు మహాత్ప్రభు అని చెప్పి దేవతల్ని ఆయన మంగళకరమైనటువంటి విషయాలే విందుముగాక. అలాగే రెండవది, భద్రం పశ్యేమ అక్షిభిః యజత్రాః. ఓ యజ్ఞ రక్షకుల్లారా, ఇదంతా కూడా చాలా పెద్ద విషయం. యజ్ఞం అంటే అసలు నిత్యం యజ్ఞే ప్రతిష్ఠితం. ఈ యజ్ఞం జరుగుతున్నది ప్రపంచంలో, ఈ సృష్టి అంతా యజ్ఞమయమే. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా మా కళ్ళ ద్వారా కూడా ఓ యజ్ఞాన్ని రక్షించేటువంటి దేవతల్లారా, మంచినే శుభాన్నే మేము చూడుగాక, చూసేటువంటి విధంగా ఆశీస్సులు ఇవ్వండి. చూతుముగాక. స్థిరైరంగైః స్తుష్టువాగంసస్తనూభిః. తనూభిః శరీరాలతోటి. ఎలాగ మేమందరం స్థిరైరంగైః అంటే మంచి మంచి ఒక దృఢమైనటువంటి ఆరోగ్యమైనటువంటి అవయవాలు ఉండాలి. అలాంటి ఈ శరీరము మంచి ఆరోగ్యమైనటువంటి అవయవాలు ఉన్నటువంటి శరీరాలతోటి తుష్టువాంసః మీ యొక్క స్తుతిని మేము చేయుగాక. అలాగే మా జీవితాన్ని నడవని, అంటే ఎప్పుడు స్తుతిగా ఉండని. మీ యొక్క స్తుతి చేయాలి అంటే మాకు శరీరంలో ఆరోగ్యం బాగోలేదు, ఇంకేం మనం ప్రార్థన చేస్తాం చెప్పండి? ఆ రోజు పూజ చేయలేం, అనుష్ఠానం చేయలేం, జపం చేయలేం. రోజు గుడికి వెళ్తున్నాం, ఆ రోజు వెళ్ళలేం. అది కోరుకుంటున్నాం. తర్వాత ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, మా ఆయు అంతా కూడాను పశ్యేమ దేవహితం యదాయు. మా జీవితాలు ఎంత మటుకు ఆయు ఉందో ఈ ఆయు ప్రమాణం అంతా కూడా దేవహితం కోసమై మేము పనిచేయుదుగాక. అలా విధంగా మా జీవితాలు నడువుగాక. దేవతా కార్యముల కోసమే మా జీవితము వినియోగింపబడుగాక. చాలా మంచిది, చాలా మంచి ప్రార్థన ఇది. ఎందుకంటే మన జీవితాలన్నీ కూడా దేవ కార్యాల కోసమే, అంటే దైవ కార్యాల కోసమే ఈ మా జీవితం అంతా కూడా అందులోనే చక్కగా నడవని, అందులోనే గడిపేటువంటి విధంగా మాకు అవకాశాలు ఇవ్వాలి. ఇంకో విషయం, అవకాశాలు ఇవ్వాలి, అవకాశాలు లేవండి అని ఏడిచే కన్నా మనకి దగ్గర ఉన్నప్పుడు, మనకి చేతిలో మనకి ఏ అవకాశం ఉందో దాన్ని సద్వినియోగం పరుచుకుంటూ ఉంటే ఆ భగవంతుడు చూసి ఇంకా అవకాశాలు అనేటువంటి పెంచుకుంటూ పోతాడు. మనకి చాలా మంది ఏడుపు రార్థాంతాలు ఎక్కువ జీవితంలో. అది లేదండి, ఇది లేదండి, మేము చిన్నప్పుడే వినుంటే బాగుపడే వాళ్ళు అండి, ఏడిసో ఇప్పుడు విన్నావు కదా, ఇప్పుడు బాగుపడవచ్చు కదా, అప్పుడు లేదండి, ఇంకా మాకు జన్మకి ఇంతేనండి, వచ్చేది నువ్వు చూసుకోవాలి. వాడే సంకల్పం చేసుకుంటాడు, ఈ జన్మ పనికిరావండి, వచ్చేది నువ్వు చూసుకుంటామండి అంటే మేమేం చేస్తాం, తథాస్తు అలాగే ఏడు అంటాం. గురుదేవులు ఒకసారి అన్నారట, పెద్దవాళ్ళు కూర్చుంటే ముసలి వాళ్ళ యజ్ఞం వస్తే ఇట్ ఇస్ టూ ఎర్లీ ఫర్ నెక్స్ట్ లైఫ్ అన్నారట ఆయన. అదేమిటి తొందరగా వచ్చారేమిటి, వచ్చే జన్మ కదా మీరు స్టార్ట్ చేయాలి యాత్రని, ఆధ్యాత్మిక యాత్ర. అందుచేత ఈ దేవతలకు హితం కోసం ఇంకా వ్యాఖ్యానం చెప్పండి, థాట్స్ ఉన్నాయి చాలు. ఇంకా వాటి కోసం మన జీవితాలు బాగా లెట్ us స్పెండ్ అవర్ లైఫ్స్. తర్వాత ఇంద్రుడు వృద్ధశ్రవాహ, చాలా గొప్ప కీర్తి అయినటువంటి ఇంద్రుడు స్వస్తినః అంటే మాకు మనందరికీ కూడా మేలు చేయువాడుగా ఉండుగాక అగుగాక ఇంద్రుడు. విశ్వవేదాహ అంటే సూర్యుడు, పూషాహ సూర్యుడు, విశ్వవేదుడు అంటే జగత్ ఆ జ్ఞానం అంతా సూర్యుడిలోనే ఉన్నది.
సో అన్ని సమస్తము తెలిసినటువంటి ఆ సూర్య భగవానుడు మాకు స్వస్తి మేలు చేయుచు ఉండుగాక. అరిష్టనేమి తార్క్ష్య, తార్క్ష్య అంటే గరుత్మంతుడు. అరిష్టనేమి మాలో ఉన్నటువంటి అరిష్టాలన్నింటినీ పోగొట్టువాడైనటువంటి గరుత్మంతుడు మాకు మేలు చేయుచు ఉండుగాక. అలాగే బృహస్పతి స్వస్తినో దధాతు, బృహస్పతి మాకు మంచిని చేకూర్చుగాక, మేలు చేయుగాక అని ఓం శాంతి. ఆధ్యాత్మిక తాపము, ఆది భౌతిక తాపము, ఆది దైవిక తాపములను 3 తాపాలు ఉంటాయి. ఆబ్స్టకల్స్ ఫ్రమ్ ఫార్ అండ్ అరౌండ్ అండ్ విదిన్ అంటారు గురుదేవుడు. అది దైవికం, ఎక్కడి నుంచో ఏదో దైవికంగా వచ్చింది, ఏం చేస్తాం, వర్షాలు పడుతున్నాయి, అది చేస్తున్నాం, మన చేతుల్లో లేదు దైవం, అవన్నీ ఆబ్స్టకల్స్ వస్తున్నాయి. కాబట్టి యజ్ఞ కార్యక్రమాల్లో కానీ గొప్ప గొప్ప దండం పెట్టుకుంటాం, పరమేశ్వర ఈ వర్షాలు లేకుండా వాతావరణం చల్లగా చూస్తూ ఉండను, ఆయన ఎక్కువ వేడిని ఇవ్వద్దు, ఈ యజ్ఞం పూర్తి వరకు మీ అందరూ కోఆపరేట్ చేయాలి, సహకరించాలి, దండం పెట్టుకుంటాం. అది భౌతిక శాంతి, అది దైవిక శాంతి, అది భౌతిక శాంతి, మన చుట్టూ వాతావరణ శాంతి. గొడవలు, యాక్సిడెంట్లు, లేకపోతే ధర్నాలు, ఇంటి పొగులు వాళ్ళందరూ నానా గందరగోళం, అరుపులు, కొట్టుకోవడాలు ఇలాంటివి లేకుండా శాంతిగా ఉంటాయి. మేము కూడా శాంతిగా ఉంటాం. ఆధ్యాత్మిక శాంతి లోపల రకరకాల తలంపులు, రకరకాల ఆలోచనలు, రకరకాల నానా విధములైనటువంటి విక్షేపాలు మనసులో కలగడం వల్ల సాధన జరగదు. ఆ అంతరంగంలో ఉన్నటువంటి ఈ విక్షేపాలు కూడా శాంతించుగాక అని 3 సార్లు మనం శాంతి 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 అని చెప్తాం. ఆ గురుదేవులు అంటుండేవారు 3 సార్లు ఓం శాంతి 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 అని తొందర చదవకుండా ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఆ 3వ శాంతి వచ్చేసరికి నిజంగా మన మనసులో శాంతి కలగాలి అని అంటుండేవారు ఆయన. ఇది ఇప్పటిదాకా మనం కాస్త ఉపోద్ఘాతము, ఏదో కొంచెం ఇంట్రడక్షన్ చెప్పుకున్నాం. 7 నిమిషాలు ఉంది. ఏం చేద్దాం శర్మ గారు, స్టార్ట్ చేయమంటారా, రేపు చేయమంటారా? ఆరంభం చేయండి సార్, ఆరంభం చేయండి. చేసేస్తానైతే. రైట్. ఓం బ్రహ్మాదేవానాం ఇత్యాది అథర్వోపనిషత్. ఇది మొట్టమొదటి మంత్రం. బ్రహ్మాదేవానాం ప్రథమ సంబభూవ అని వస్తుంది మంత్రం, మొదటి మంత్రంలో. అంటే ఈ బ్రహ్మాదేవానాం ప్రథమ సంబభూవ అంటే ఈ దేవతలందరిలో కూడా బ్రహ్మ మొట్టమొదటిగా ఉద్భవించినటువంటి వాడు అనేటువంటి మంత్రంతో ఆరంభమయ్యేటువంటి ఉపనిషత్తు అథర్వోపనిషత్తులోనిది, అథర్వ వేదంలో ఉన్నటువంటిది. కాబట్టి దీన్ని అథర్వోపనిషత్తు అంటాం. అంటే అథర్వణ వేదంలో నుంచి వచ్చినటువంటి ఉపనిషత్తు. అంటే ప్రతి వేదంలోనూ ఆ అంతంలో కొన్ని ఉపనిషత్తులు ఉన్నాయి. ఇది అథర్వణ వేదానికి సంబంధించినటువంటి ఉపనిషత్తు, ముండకోపనిషత్తు. సరే, ఇంకొకటి అస్యాశ్చ విద్యా సంప్రదాయ కర్తృ పారంపర్య లక్షణ సంబంధం ఆదో ఏవ ఆహ స్వయమేవ స్తుత్యర్థం. అస్యాశ్చ విద్యా స్తుత్యర్థం. ఇక్కడ ఏమిటది? ఈ విద్యను స్తుత్యర్థం అంటే ప్రశంసించడము, విద్యను స్తుతించడం కోసము. ఈ విద్యను ఎలా స్తుతించేయాలి వివరంగా చెప్పుకుందాం తర్వాత. విద్యా సంప్రదాయకర్తృ పారంపర్య లక్షణ సంబంధం ఆదో ఏవ ఆహ స్వయమేవ ఉపనిషత్. ఉపనిషత్ ఏం చెప్పింది? మొదట్లోనే ప్రారంభంలోనే ఏం చెప్తున్న ఉపనిషత్తు అంటే ఈ విద్యా సంప్రదాయం ఉంది కదా, విద్య అంటే బ్రహ్మ విద్యా సంప్రదాయంలో ఏమిటది? పారంపర్య లక్షణ సంబంధం అంటే గురు శిష్య పరంపర లక్షణమైనటువంటిది ఈ విద్య. కాబట్టి ఈ గురు పరంపరని స్తుతించాలి. గురు పరంపరన ఏదైతే ఉందంటే గురు పరంపర లేకపోతే ఈ విద్య అసలు ఎవరికీ లభించదు. కాబట్టి ఉపనిషత్తు ఏం చేస్తున్నది? మొట్టమొదటిలోనే అయ్యా ఈ గురు శిష్య యొక్క పరంపరని స్తుతించడం, ప్రశంసించడం చేస్తున్నది. ఆదౌ ఏవ విద్యా సంప్రదాయకర్తృ పారంపర్య. సో ఈ విద్యని ప్రశంసించడం కోసం అనేటువంటిది విద్యా సంప్రదాయకర్తలు ఎవరు అంటే గురు శిష్యులే.
విద్యా సంప్రదాయాన్ని చక్కగా అందుకే సంప్రదాయం అనేటువంటిది అంటే ఏమిటి? గురువు ముఖతః శిష్యుడు నేర్చుకోవడం, శిష్యుడు తన శిష్యులకు చెప్పడం, ఆ శిష్యుడు తన శిష్యులకు చెప్పడం, ఈ విధంగానే విద్య అనేటువంటిది వచ్చింది. అనాది కాలంగా ఆ ఈశ్వరుడి నుంచి అవన్నీ మనకి గురువుల దగ్గర నుంచి, ఋషుల దగ్గర నుంచి అలా వస్తున్నటువంటిది సాంప్రదాయం. అందుకే దక్షిణామూర్తి నుంచి చెప్పుకుంటాం సాంప్రదాయం మనం. సదాశివ సమారంభం శంకరాచార్య మధ్యమం అస్మద్ ఆచార్య పర్యంతం వందే గురు పరంపర అని చక్కగా క్షుణ్ణంగా చెప్పుకుంటాం, సూక్ష్మంగా ఒక క్లుప్తంగా చెప్పుకుంటాం. ఈ గురు పరంపర అనేటువంటి చాలా ముఖ్యం. ఇప్పుడు లౌకిక విద్యలు కూడా గురువు లేనిదే నేర్చుకోవడం అనేటువంటిది అసాధ్యం. లౌకిక విద్యలు. ఇంకా ఆధ్యాత్మిక విద్యకు కావాలంటే అసలు ఆ గురువు అనేటువంటి వాడు చూడండి, గురువు నామరూపాలతో బయట ఉంటాడు, కనబడుతున్నాడు. కానీ ఆ గురువు యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే ఆయన బయట నుంచే బోధిస్తున్నాడు, కానీ ఆయనే లోపల నుంచి కూడా మనకి జ్ఞానాన్ని అందిస్తూ ఉంటాడు. ఈ గురువు యొక్క తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడం అనేటువంటిది చాలా కష్టం. అదే గురువు. రమణ మహర్షులు ఉన్నారు, బయట నుంచి గురువు ఏం చేస్తాడు? నేను లోపల తోస్తాడు, బయటికి రాకరా లోపల తోస్తూ ఉంటాడు. ఆ లోపల నుంచి అదే గురువు లోపలికి వెళ్తాడు, ఏం చేస్తాడో లోపల లాగుతూ ఉంటాడు. అంటే బయట నుంచి తొయ్యడం, లోపల నుంచి లాగడం, ఈ రెండు పనులు చేసేది గురువే. అందుకని పరంపరకి చాలా వైశిష్ట్యం ఉన్నది పరంపర. అందుకే ఏ పరంపరకి చెందినటువంటి వాడివి, మీ గురు పరంపర ఏది, ఎక్కడ విద్యను అభ్యసించేవు, మీ గురువు గారు ఎవరు అని అడుగుతారు. లేదండి మా గురువులు ఎవరు లేరండి, నేనే చదువుకున్నానంటే ఇంకా గౌరవం ఉండదు, దానికి స్టాంప్ ఉండదు, అథారిటీ ఉండదు. అనుమానిస్తారు సరిగ్గా నేర్చుకున్నా లేదా. కాబట్టి ఏ విద్య అయినా సరే ఆదో ఏవ ఆహ స్వయమో స్తుత్యర్థం, అంటే మొదట్లోనే ఈ స్తుతిమాత ఈ గురు పరంపర ఒక గురు పరంపరకి, గురు శిష్య పరంపరకి ఒక విలువనిస్తూ దాన్ని స్తుతించింది, అంటే ప్రశంసించింది ముందు ఉపనిషత్తు మొట్టమొదట్లోనే. అందుచేతనే కదా చాలా మందికి అనుకుంటాం గురువు దొరక. అందుకనే ఒక మహా గొప్ప గురువు గారు ఉన్నారు, ఆయన ఏమంటారంటే ప్రార్థనలో పొద్దున్నే మెడిటేషన్లో ఇది కూడా జోడించండి అంటారు. మీ ప్రార్థన ఇది కూడా జోడించండి. ఏమిటది? ఈ భూమి మీద అనేక సాధకులు ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ కూడా నిజంగానే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందాలి, నేను ఏదో కొంచెం ప్రగతిని పొందాలి, వీటన్నిటికీ మించినటువంటి తత్వాన్ని తెలుసుకోవాలి అన్నటువంటి కోరిక ఉన్నప్పటికీ పాపం వాళ్ళకి సరి అయినటువంటి గురువు దొరకకపోవడం వల్ల బాధపడుతున్నారు. కాబట్టి ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి సాధకులందరికీ కూడా ఓ పరమేశ్వర, నువ్వే గురు రూపంలో వాళ్ళందరినీ కటాక్షించి ఈ జన్మలోనే వాళ్ళకి మార్గదర్శనం చేసేటువంటి విధంగా చెయ్యి తండ్రి అని ప్రతి సాధకుడు ఆ ఈశ్వరుణ్ణి ఇతరులందరి కోసం ప్రార్థన చేయమన్నాడు మహానుభావుడు. చాలా గొప్ప ప్రార్థన. వాళ్ళందరికీ కూడా ఆ సరి అయినటువంటి గురువు, జ్ఞానము, శ్రవణము, మననం, నిధిధ్యాసనం చేయడానికి అవకాశాన్ని ప్రసాదించు తండ్రి అని ఒక్కసారి ప్రార్థన చేయాలి. ఎందుకంటే నేను స్వార్థంగా ఉండకూడదు. నా గురువు గారు దొరికారు, మా గొప్ప గురువు గారు దొరికారు, నాకేమో జీవన్ముక్తి గురువు గారు దొరికారు, ఇంకేం కావాలి అని కాకుండా గర్వించకుండా మనకు లభించినటువంటిది 10 మందికి కలగాలి, అలాంటి అనుకున్నటువంటి సాధకులందరికీ కూడా ఇదే అనుభూతి కలుగుగాక అని కోరుకుంటే అప్పుడు మన చైతన్యం అనేటువంటిది విశ్వవ్యాప్తం అవడానికి అవకాశం ఉంది. అందుచేత ఈ ఆదో ఏవ ఆహ స్వయమేవ స్తుత్యర్థం ఏవం హి మహద్భిః పరమపురుషార్థ సాధనత్వేన గురుణా ఆయాసాన లబ్ధా విద్యా ఇది శ్రోత్రవృద్ధి ప్రరోచనాయ విద్యాం మహీకరోతి స్తుత్యా ప్రరోచితాయాం విద్యాయాం సాదరాః ప్రవర్తేరన్ ఇది. దీన్ని మనం రేపు చూద్దాం. కాబట్టి ఇప్పటిదాకా మనం ఏం చూసుకున్నాం? గురు పరంపర అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యము. ఆ గురు పరంపరని స్తుతించడం అనేటువంటిది మొదట్లోనే ఉపనిషత్తు ప్రథమ మంత్రంలోనే చెప్తున్నది. ఆ గురు పరంపర చాలా అవసరం. అందుకే గురు పరంపరను ఎప్పుడూ తలుచుకోవాలి. అది సంగతి. ఇవాళకి మనం ముగిద్దాం. మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు, ఈ అవకాశాన్ని నాకు ఇచ్చినందుకు. మీ వల్ల నేను ఉపనిషత్తు మళ్ళీ చదవడం, భాష్యం మళ్ళీ చదవడం, మళ్ళీ మననం చేసుకోవడం, అందులో తెలుగులో చెప్పడం, అదంతా హిందీ ఉపన్యాసాలు కదా ఇక్కడ, నేను హిందీ ఇంగ్లీషు
తెలుగులో చెప్పడం, ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన మీరు అందరికీ కూడా నా కృతజ్ఞతలు, నమస్కారాలు. ఓం శుభం. పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం సద్గురునాథ్ మహారాజ్ కీ జై.